जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, दिस वासुदेव पंडा। वेलकम टू मास्टर ऑफ इंग्लिश। पे इतिहास 4 नंबर सेट आज सेट हूँ कलिंग युद्ध और मौर्य शासन को लेकर तार पाखापाखि 35 ऊर्ध्व एमसी को आलोचना करने पे तो वीडियो को शेष पर्यंत देखा। जदि नुआरे देखुचे चैनल को सब्सक्राइब करने भूलवा नहीं, वीडियो को लाइक और शेयर करदे कारण परवर्ती समय सिलेक्शन वीडियो गुड़िक आम पाइपर। ताहले विलंब करवानी, समय हाथ में बहुत कम। देखा कौन रही प्रश्न गुड़िक तुम अच्छी। प्रथम प्रश्न पिले प्रथम प्रश्न कौन? प्रथम प्रश्न हूँ मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता किए थे? ऑप्शन गुड़िक अशोक, बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य। ताहले पिले मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता होती चंद्रगुप्त मौर्य। आई भीटा हूँ ठीक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, अशोक पिता नाम कौन थिला? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी है महापद्मानंद। 2 नंबर प्रश्न, अशोक पिता नाम हूँ पिले बिंदुसार, ऑप्शन आई हूँ ठीक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, अशोक केउ अनुशासन रे कलिंग युद्ध विषय लिपिबद्ध होइछि? कौन? अशोक केउ अनुशासन रे कलिंग युद्ध विषय लिपिबद्ध होइछि? ऑप्शन गुड़िक है एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश। ठीक उत्तर हूँ पिले त्रयोदश, ऑप्शन सी। 4 नंबर प्रश्न, कलिंग युद्ध केवे संघटित होता? क्यों मसीह संघटित होता? ख्रीष्टपूर्व 260, ख्रीष्टपूर्व 261, ख्रीष्टपूर्व 262, ख्रीष्टपूर्व 263 हूँ ऑप्शन। 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्नर ठीक उत्तर हूँ पे ख्रीष्टपूर्व 261 कलिंग युद्ध संघटित होता। 5 नंबर प्रश्न, केवे अशोक सिंहासन आरोहण करते? ख्रीष्टपूर्व 261, 269, 273, 278। 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हूँ ख्रीष्टपूर्व 273 अशोक सिंहासन आरोहण करते। परवर्ती प्रश्न 6 नंबर प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पर तुम अच्छी। 6 नंबर प्रश्नटी है केवे अशोक अभिषेक उत्सव पालित होता? ख्रीष्टपूर्व 261, ख्रीष्टपूर्व 264, ख्रीष्टपूर्व 267, ख्रीष्टपूर्व 269। 4टी ऑप्शन। 4टी ऑप्शन भितर 6 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हूँ पिले यहाँ हूँ ख्रीष्टपूर्व 269, ऑप्शन डीटा हूँ ठीक उत्तर। 7 नंबर प्रश्न, क्यों नदी कूल कलिंग युद्ध संघटित होता? ऑप्शन गुड़िक दया, भार्गवी, बैतरणी, महानदी। 7 नंबर प्रश्न, क्यों नदी कूल कलिंग युद्ध होता? ठीक उत्तर हूँ दया, ऑप्शन आई। 8 नंबर प्रश्न, अशोक समय कलिंगर मुख्य शासन केन्द्र क्योंठारे अवस्थित था? ऑप्शन है कलिंग नगर, मगध, तोशाली, पाटली, पुत्र। ठीक उत्तर हूँ तोशाली, ऑप्शन सी। परवर्ती प्रश्न 9 नंबर प्रश्न आलोचना करवा। 9 नंबर प्रश्नटी अच्छी मोबाइल स्क्रीन पर। से समस्त मनुष्य सन्तान बोली किए कहते? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, अजात शत्रु। 9 नंबर प्रश्न एक अशोक कहते, ऑप्शन आई हूँ ठीक उत्तर। 10 नंबर प्रश्न, किए कहते जहाँ राजा को भल लगे ताहा उत्तम बोली विवेचना करा किंतु जहाँ प्रजा मान खुशी कराए ताहा उत्तम बोली विचार करा। ऑप्शन है मेगास्थनीस, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, अशोक। 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हूँ कौटिल्य, ऑप्शन बी हूँ ठीक उत्तर। 11 नंबर प्रश्न अच्छी मोबाइल स्क्रीन पर तुम। मगध अन्य क्यों नाम बेस जनाशुना था? ऑप्शन ए तोशाली, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी जौगढ़, ऑप्शन डी है प्राच्य। मगधर अन्य नाम। 11 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हूँ प्राच्य, आई भी हूँ ठीक उत्तर पे। 12 नंबर प्रश्न, क्यों बौद्ध सन्यासी अशोक को बौद्ध धर्म दीक्षित कराई? ऑप्शन गुड़िक उपगुप्त, विष्णुगुप्त, सारीपुत, आनंद। 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हूँ पे उपगुप्त, ऑप्शन एटा हूँ ठीक उत्तर। 13 नंबर प्रश्न, क्योंठारे द्वितीय बौद्ध सम्मेलन आयोजन कराइथिला? ऑप्शन गुड़िक तक्षशिला, राजगृह, वैशाली, पाटली पुत्र। 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्नर ठीक उत्तर हूँ पाटली पुत्र, ऑप्शन आई भी हूँ पे ठीक उत्तर। परवर्ती प्रश्न 14 नंबर प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पर तुम अच्छी। क्यों उपादान चंद्रगुप्त मौर्य राज्य शासन विषय संपर्क जना पड़ी था? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी सी युकी, ऑप्शन सी फुकुकी, ऑप्शन डी है द्वादश शिलालेख। चंद्रगुप्त मौर्य शासन संपर्क जना पड़ी उपादान नाम। 14 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हूँ अर्थशास्त्र, ऑप्शन ए। 15 नंबर प्रश्न, अष्टादश तीर्थ क्यों सम्राट राजदरबार स्थान पाई? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है बिंबिसार। 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हूँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 3। 16 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र पौर शासन निमित्त
କେତେ ଗୋଟି ବିଭାଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 4, ଅପସନ୍ ବି 6, ଅପସନ୍ ସି 8, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା 11। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 6। ଅପସନ୍ ବିଟା ହେଉଛି ବୋଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲେ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ? ଶାସନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତେ ଗୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 4, ଅପସନ୍ ବି 5, ଅପସନ୍ ସି 6, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା 8। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରା ପଥର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ତକ୍ଷଶିଳା, ଅପସନ୍ ବି ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ଅପସନ୍ ସି ଅଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ମଗଧ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତକ୍ଷଶିଳା। ଅପସନ୍ ଆଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅବନ୍ତୀ ପଥର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ତୋଷାଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ପାଟଳିପୁତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ମଥୁରା। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ଅପସନ୍ 3। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦକ୍ଷିଣାପଥର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତକ୍ଷଶିଳା, ପାଟଳିପୁତ୍ର, ତୋଷାଳୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି। 4ଟି ଅପସନ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣାପଥର ରାଜଧାନୀ। ଆଇବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାଚ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ପାଟଳିପୁତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ମଥୁରା, ଅପସନ୍ ସି ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ତକ୍ଷଶିଳା। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଟଳିପୁତ୍ର। ଅପସନ୍ ଆଇ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେୱାନୀ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ନିମିତ୍ତ ନ୍ୟାୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଦେଷ୍ଟା, ଅପସନ୍ ସି ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟ। ଅପସନ୍ ଆଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ଫୌଜଦାରୀ ମୋକଦ୍ଦମାଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଅଦାଲତ, ଅପସନ୍ ବି ପଞ୍ଚାୟତ, ଅପସନ୍ ସି ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଇବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କୌଟିଲ୍ୟ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ସିୟୁକି, ଅପସନ୍ ବି ଇଣ୍ଡିକା, ଅପସନ୍ ସି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ବିନୟ ପିଟକ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୌଟିଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପଦର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ସମାହର୍ତ୍ତା, ଅପସନ୍ ବି ସନ୍ଧିଦାତା, ଅପସନ୍ ସି ନାୟକ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ପୌର। ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ପିଲେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 25 ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପଦବୀର ନାମ ଥିଲା ସମାହର୍ତ୍ତା। ତ ଆଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଲୁମ୍ବିନୀ, ଅପସନ୍ ବି ସାରନାଥ, ଅପସନ୍ ସି କୁଚିନାରା, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ପାବା। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଯୁକ୍ତ, ଅପସନ୍ ବି ନାଗରିକ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତିବେଦକ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରତିବେଦକ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ତ୍ରିପିଟକ, ଅପସନ୍ ବି ଇଣ୍ଡିକା, ଅପସନ୍ ସି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ସିୟୁକି। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ ରଚନା କରିଥିବାର ପୁସ୍ତକଟିର ନାମ ହେଲା ଇଣ୍ଡିକା। ଅପସନ୍ ବି। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ ଉପଦେଷ୍ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜପୁତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ପୁରୋହିତ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ସେନାପତି। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୋହିତ। ଅପସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ବି ସେନାପତି, ଅପସନ୍ ସି ପୁରୋହିତ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲେ ରାଜୁକ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପସନ୍ ଆଇ। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ, ଅପସନ୍ ବି ପରୀକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ସି ଦଣ୍ଡପାଳ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ପୌର ପରିଷଦ। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା। ଅପସନ୍ ବି। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ
କାହାକୁ ଦେବାରାଙ୍ଗ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଅଶୋକ, ଅପସନ୍ ବି ବିନ୍ଦୁସାର, ଅପସନ୍ ସି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଖାରବେଳ। 32 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଶୋକ। ଅପସନ୍ ଏଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 33 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ 33 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ପୂର୍ବ, ଅପସନ୍ ବି ପଶ୍ଚିମ, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତର, ଅପସନ୍ ଡି ଦକ୍ଷିଣ। 4ଟି ଅପସନ୍। ତ ଏଇ 4ଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଠିକ୍ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବିଲେ ପୂର୍ବ, ଅପସନ୍ ଆଇ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ୟୁନିଟ୍ର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣର କେତେ ବର୍ଷରେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦଶମ, ଏକାଦଶ, ଦ୍ୱାଦଶ ଓ ତ୍ରୟୋଦଶ। 34 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବାର 12 ବର୍ଷ ପରେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇଡ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦରକାର, ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ମାଷ୍ଟର ଇଂଲିଶ।